Dear students, all of you, welcome to science class. In this class we will discuss respiratory system in leech. How does respiration takes place through leech? The respiration takes place through the skin in leech. The skin is very important one. The respiration takes place through the skin in leech. Then dense network of tiny blood vessels called capillaries containing hemocylic fluid extend in between the cells of the epidermis. This is the structure of body wall of leech. The outermost layer is called cuticle, then epidermis, then dermis, then muscular layer, then finally botryoidal tissues. In between the epidermis, that is called, this is the epidermis layer. In between the epidermis, the capillaries are present in this region. Capillaries is nothing but is a type of tiny blood vessels, that is called tiny blood vessels. They looks like that a dense network. They are arranged in dense network ஒரு வலை போன்ற அமைப்பு மாதிரி காணப்படக்கூடியது. In this capillary containing a hemocylic fluid. His celiac is nothing but is a body cavity. In this body cavity containing some fluids, then the exchange of respiratory gases takes place through diffusion. What is the meaning of respiratory gases? Respiratory gases nothing but oxygen and CO2. These are the respiratory gases. Take place through only diffusion. Diffusion means பரவல் மூலமாக நடைபெறக்கூடியது லீச்சில். ஸோ oxygen dissolve in water. Mostly leech or live in water. Water, the chemical formula of water is called H2O. In this H2O presence of oxygen, this oxygen dissolved in water diffuses through the skin into hemocylic fluid, then CO2, while carbon dioxide diffuse out. Intake of CO2 into hemocylic fluid, அதாவது இந்த இரத்த உடற்குழி திரவம் வழியாக இந்த ஆக்சிஜன் வந்து சென்று பின்பு அதே வழியாக CO2 வந்து வெளியேற்றப்படுகிறது. Through the process name is called diffusion. Then the skin is kept moist and slimy due to the secretion of mucus. Some mucus substances secrete in skin. அதாவது அந்த அட்டையோட தோல்புறத்தில் சில கோலை சுரப்பிகள் வந்து சுரக்கிறது. Some fluid substances, they looks like moist and slimy. அதனால் அது வந்து ஈரப்பதமாகவும் வளவளப்பாகவும் காணப்படுகிறது அந்த லீச்சு. ஸோ திஸ் மியூக்கஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ ப்ரிவென்ட் இட் ஃப்ரம் ட்ரையிங். ஸோ அது உலர்தலிருந்து பாதுகாத்து கொள்கிறது. எதுனா அந்த மியூக்கஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கனால இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரையிங். இட்ஸ் ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் ட்ரையிங். So see this, the respiratory system take place the skin. The special structure name is called hemocylic fluid present in capillaries. This hemocylic fluid exchange of gases, CO intake of oxygen and release CO2. So see this diagram. Respiratory system, the gas is exchange, intake of CO2 and release CO2 through hemocylic fluid. Oxygen எடுத்துக்கிட்டு CO2 வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடியது. By the process name is called diffusion. The next very important topic in a leech, circulatory system. சுற்றோட்ட மண்டலம் ஒரு 5 mark questions book பேக்கில் கேட்டிருக்காங்க. Circulatory systems. In human being, circulation takes place through the cardiovascular system. Cardio means heart. The heart தான் அந்த circulation பண்ணுது. They circulate oxygenated and deoxygenated blood. In leech, circulation is brought about by hemocylic system. இரத்த உடற்குழி மண்டலத்தின் மூலமாக இந்த சர்க்குலேஷன் வந்து ஸோ நடக்குது. தேர் ஆர் நோ ட்ரூ பிளட் வெசல்ஸ். தேர் இஸ் நோ ட்ரூ பிளட் வெசல்ஸ். இதில் வந்து இரத்த குழாய்கள், உண்மையான இரத்த குழாய்கள் வந்து காணப்படாது. அந்த இரத்த குழாயின் வழியாக தான் ரத்தம் வந்து செல்லப்படும். ஸோ அந்த வால்ஸ் சொல்லுவாங்க, பிளட் வெசல்ஸ் நத்திங் பட் ஆர்டரிஸ், வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மூலமாக தான் வந்து ஹார்ட்டில் வந்து பிளட்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும். In this leech there is no true blood vessels. The blood vessels are replaced by channels called hemocylic channels or canals.
ஸோ இந்த பிளட் வெசல்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரு அமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க. தட் இஸ் கால் ஹீமோசிலிக் சேனல்ஸ் ஆர் கேனால்ஸ். கால்வாய்கள், ஹீமோசிலிக் இரத்த உடற்குழி கால்வாய்கள் வந்து உருவாகும். திஸ் கேனல்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் blood like fluid. That fluid name is called hemoglobin. Not a blood, is a blood like fluid. இல்லை பிளட்டு கிடையாது, ரத்தம் கிடையாது, சர்க்குலேஷனுக்கு வந்து ரத்தம் கிடையாது ஹியூமன் பீங்ஸ் மாதிரி. ஸோ என்ன இருக்குன்னா ஹீமோக்ளோபின் only present in this channels. There are 4 longitudinal channels. அதாவது 4 நீண்ட கால்வாய்கள் உள்ளது. எதில் அப்படின்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். திஸ் இஸ் த டயக்ராம் ஆஃப் circulatory system in a leech. There are 4 longitudinal channels present in alimentary canal. First one is called dorsal canal, second one is called ventral canal, and 2 lateral canals. The overall 4 canals present in circulatory systems. One channel lie above the alimentary canal, one below alimentary canals. So see this diagram, crop is nothing but is alimentary canal, அதாவது உணவு பாதை, இந்த உணவு குழாய் இருக்குது. இதில் ஒரு சேனல்ஸ், அந்த ஹீமோசிலிக் சேனல்ஸ் ஆர் present in the above the alimentary canal, one is below the alimentary canal. above the alimentary canal nothing but dorsal side, அதாவது இந்த லீச்சோட அந்த முதுகுப்புற பகுதியில் ஒரு கால்வாயும் அதேமாதிரி அதனுடைய வயிற்றுப்புற பகுதிகளில் ஒரு ஹீமோசிலிக் சேனல்ஸும் இருக்கும். தென் லேட்ரல், அந்த அலிமெண்ட்ரி கேனலோட லேட்ரல் ரீஜன்ஸில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதர் 2 சேனல்ஸ் லை ஆன் எய்தர் லேட்ரல் சைட் ஆஃப் த அலிமெண்ட்ரி கேனல், த லேட்ரல் சைட் ஆஃப் த அலிமெண்ட்ரி கேனல்ஸில் ஸோ இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமானது. தென் விச் சர்வஸ் ஹாட் அண்ட் ஹாவ் இன்னர் வால்ஸ். அதாவது பாருங்கள், இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த அலிமெண்ட்ரி கேனால். ஸோ இதில் லேட்ரலில் பார்த்தோன்னா 2 கேனல்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடியது. 2 கேனல்ஸ், திஸ் கேனல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த இன்னர் வால்ஸ். இதில் பார்த்தோன்னா நிறைய வால்வுகள் வந்து காணப்படக்கூடியது. ஸோ அதனால் இது எதாக வந்து திகழ்கிறது, இதயமாக செயல்படுகிறது. ஸோ எது வந்து இதயமாக செயல்படுது, இதில் வந்து வால்ஸ் இருக்குது. அந்த லேட்ரல் கேனல்ஸு ப்ரெசன்ட் ஹேவ் இன்னர் வால்ஸ். இன்னர் வால்ஸ் இருக்கிறதுனால இது எதா திகழ்கிறது பார்த்தோன்னா ஹார்ட்ஸ், இதயமாக செயல்படக்கூடியது. இதுதான் 2 lateral hemocylic channel. Then all the 4 channels are connected together posteriorly in the 26th segment. ஸோ எதில் வந்து இது கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா 26 ஓவரால் 33 செக்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லீச்சு. பட் இது எதில் வந்து இருக்குன்னா இந்த 26 செக்மெண்ட்ஸில் எல்லா சேனல்ஸு above the alimentary canal, below the alimentary canal, then lateral channels. These 4 channels are connected by 26 segment. So see this diagram, and this is the dorsal hemocylic channels. இது வந்து dorsal hemocylic channels. இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தோன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம், நரம்பு மண்டலத்தில் நர்வ் ரிங், நரம்பு வளையம் இருக்குது. அதை சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு சேனல்ஸ் பார்த்தோன்னா வென்ட்ரல் ஹீமோசிலிக் சேனல், வென்ட்ரல் ஹீமோசிலிக் சேனல். இது டார்சல் ஹீமோசிலிக் சேனல், இது வென்ட்ரல் ஹீமோசிலிக் சேனல்ஸு. தென் திஸ் இஸ் கால்டு 2 லேட்ரல் hemocylic channels. These 4 channels are connected with the 26th segments of leech. 26வது கண்டத்தில் வந்து இணைகிறது. This is the circulatory system of leech. This circulation are brought about by the hemocylic system. Hemocylic system. நெக்ஸ்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீச், அதாவது லீச்சோட நரம்பு மண்டலம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீச்சு. There are the central nervous system, that nothing but CNS, ஒரு abbreviation கேட்பாங்க. What is the meaning of CNS? Central nervous systems, nervous systemோட ஒரு டைப்ஸ். In leech consists of a nerve ring and a paired ventral nerve cord. இதில் பார்த்தோன்னா நர்வ் ரிங் இருக்கும். நர்வ்னா நரம்பு வளையம். இந்த இருக்குல்ல, இந்த திஸ் இஸ் கால்டு நர்வ் ரிங், நத்திங் பட் பிரெயின். அந்த பிரெயின், அந்த மூளையை தான் நம்ம நர்வ் ரிங், நரம்பு வளையம்ங்கிறோம். தென் paired ventral nerve cord, paired ventral nerve cord. This is called ventral. ventralனா அதனுடைய வயிற்றுப்புற பகுதியில் நரம்பு, கார்டு, கார்டுனா நான்கள் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னா பேடாக இருக்கும், 2 குச்சி மாதிரி இருக்குல்ல, அதை தான் நான் சொல்கிறோம் ventral nerve cord. A paired ventral nerve cord, nerve ring and paired ventral nerve cord present in the leech. Then the nerve ring surround the pharynx. So this nerve ring, இதுதான் nerve ringகிறோம்.
இது எதை சுற்றி இருக்கும்? பேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது தொண்டை பகுதி, அதை சுற்றி இருக்கக்கூடியது. தென் and is formed of suprapharyngeal ganglion that is called brain, circumpharyngeal connective. Then third one is called subpharyngeal ganglion. கேங்க்லியன் அப்படிங்கிறது இதுதான் கேங்க்லியன். திஸ் இஸ் கால்டு சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடியல அதான் கேங்க்லியன், நரம்பு திரள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் பாருங்கள், நர்வ் ரிங் வந்து பார்த்தோன்னா பேரிங்ஸை சுற்றி இருக்கும். அது அந்த பேரிங்ஸ் எதை ஃபார்ம் பண்ணுது, எதை உருவாக்குது அப்படின்னா 3 ரீஜன்ஸ் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தோன்னா சுப்ரா பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன், தட் மீன்ஸ் பிரெயின், தென் சர்க்கும்பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன் கனெக்டிவ், தென் சப்பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன். பாருங்கள், சி திஸ் டயக்ராம் இஸ் எ பேரிங்ஸு, அதாவது சரௌண்ட் பேரிங்ஸில் பார்த்தோன்னா, அதாவது பேரிங்ஸை சுற்றி என்னன்னா இந்த நர்வ் ரிங்ஸ் இருக்கும். இதுதான் நம்ம ரெண்டுமே என்ன சொல்லுவோம்னா பேடு வென்ட்ரல் கார்டு, இந்த 2 கோட்டுக்குள்ள இட் இஸ் கால்ட் பேடு வென்ட்ரல் கார்டு. இந்த பேரிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரிங்ஸோட அப்பர் ரீஜன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரா பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன், நரம்பு திரள், அதாவது தொண்டையின் மேல் நரம்பு திரள் சொல்லுவாங்க, தொண்டை மேல் நரம்பு திரள் சுப்ரா பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன். தென் கீழே பார்த்துக்கிட்டோம்னா சப் பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன்னா அந்த பேரிங்ஸு கீழே, அதாவது தொண்டை கீழ் நரம்பு திரள், அந்த அட்டையோட நரம்பு திரள்களுக்கு தொண்டைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சுப்ரா பேரிஞ்சியல். தென் பிலோ த பேரிங்ஸ் இஸ் கால்டு சப் பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன். திஸ் 2 பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன் சரௌண்டட் பை சர்க்கும்பேரிஞ்சியல் கனெக்டிவ். அதாவது இந்த 2 தொண்டைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நரம்பு திரளையும் தொண்டைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நரம்பு திரளையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான், தட் இஸ் கால்ட் சர்க்கும்பேரிஞ்சியல் கனெக்டிவ். ஸோ தெர் ஆர் 3 ரீஜன்ஸ். அதான் கொடுத்தாங்க, த சப்பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன் லைஸ் பிலோ த பேரிங்ஸ், லை பிலோ த பேரிங்ஸ் அண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த ஃபியூஷன் ஆஃப் 4 பேர் ஆஃப் கேங்க்லியா. ஸோ அந்த பேரிங்ஸு கீழே தான் இந்த சப்பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன் இருக்குது. இது பார்த்தோன்னா 4 பேர்ஸ் ஆஃப் கேங்க்லியன் இணைந்து தான் இது உருவாகுது அப்படிங்கிறாங்க. பாருங்கள், சி திஸ் டயக்ராம், திஸ் இஸ் இதை தான் பேரிங்ஸ் ரீஜன் சொல்லும். பேரிங்ஸுக்கு அப்பரில் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் பார்த்தோன்னா சுப்ரா பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன், அதுக்கு பிலோவில் இருக்கக்கூடிய பார்த்தோன்னா சப்பேரிஞ்சியல் கேங்க்லியன். தென் இந்த 2 கேங்க்லியனும் சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடியதான் சர்க்கும்பேரிஞ்சியல் கனெக்டிவ்ஸ். This is the nervous system of leech. So in this class we will discuss first one is called respiratory system of leech, second one is called circulatory system of leech, then finally nervous system of leech. Thank you students.